Welcome viewers to my channel Learning English with Amol. This video is about one of the key writing skills, that is drafting a virtual message. Dear students, sending a message or receiving a message, either formally or informally, is a very routine of a human world. So we keep sending the short messages. They are verbally or sometimes now, because of the technical advancement, in the form of SMS or WhatsApp post or even on email, we keep sending the messages. Now the issue is that what virtual message means. We define virtual communication as a mode of communication that includes the use of technology, audio and video, and communicate with people who are not physically present in front of us. That is virtual communication. Now this is the normal practice that we apply while sending or receiving the message. A sender prepares a message, that is called preparation of a message, either in the form of a text message or directly on telephone, a verbal message. The receiver at the other end receives it and later on he decodes it, means he tries to understand the meaning of that message. Once the message is received and understood, likewise the receiver sends back the reply, it is called as feedback, and after receiving the feedback from the receiver, the sender encodes it and understands whether the communication has been successful or is there any pitfall there in the communication. मित्रांनो, व्हर्च्युअल कम्युनिकेशन म्हणजे नेमकं काय याच्याबद्दल आपण आता चर्चा करत होतो की एखाद्या व्यक्तीशी दुसऱ्या व्यक्तीचा संवाद होणे आणि तोही विशेषतः जेव्हा दोघेही एकमेकांच्या प्रत्यक्ष फिजिकली संपर्कात येऊ शकत नाही, अशा वेळेला ऑडिओ व्हिडिओच्या माध्यमातून, आता आपण ज्या युगात वावरतो आहे त्याच्यामध्ये व्हिडिओ कॉलपासून तर आपण आता ऑनलाईन क्लासेस गुगल मीट किंवा अन्य डिव्हायसेसच्या माध्यमातून जे घेत असतो, हे सर्व म्हणजे व्हर्च्युअल मेसेजिंगच आहे. यामध्ये शॉर्ट मेसेज आणि लॉंग मेसेजेस हा तेवढा फरक आपल्याला करावा लागेल. थोडक्यात एखाद्या विषयाची महत्त्वाची माहिती आपल्याला द्यायची असेल तेव्हा जो कोणता ड्राफ्ट तयार केला जातो त्याला आपण ड्राफ्टिंग ए व्हर्च्युअल मेसेज असं म्हणतो. त्यामध्ये सामान्यपणे एक पाठवणारा आणि दुसरा ते घेणारा किंवा ज्याच्याकरता तो आहे तो, त्याला आपण रिसिव्हर म्हणतो. असे दोन एलिमेंट महत्त्वाचे असतात. जो कोणता मेसेज आपण लिहितो तो अतिशय स्पष्ट आणि मोजक्या शब्दात असला पाहिजे, ज्यामुळे दिलेला मेसेज हा समोरच्याला पूर्णतः योग्य संदेश देणाराच ठरेल. अन्यथा आपल्याला सांगायचे काय होते आणि समोरच्यानी कोणता अर्थ त्यातला काढला यावरती बरेचदा पुढचे परिणाम अवलंबून असतात. त्यामुळे आपल्याला ही काळजी नक्की घ्यावी लागते की नेमक्या शब्दांमध्येच आपला मेसेज समोरच्यापर्यंत पोहोचला पाहिजे. तर ही जी आकृती या ठिकाणी आहे, एन्कोडिंग, मेसेज, डिकोडिंग, रिसिव्हर, फीडबॅक, हे सर्व आपल्याला हेच सांगतं की या पॅटर्ननीच आपण आपला संदेश हा दुसऱ्यापर्यंत पोहोचवू शकतो. Normally messages are of two types depending on the relations with the person. Either it is informal or family and the other one is formal. Written for, if you are writing to your parents then it is informal message, and if you are writing
to your principal, to your teacher, to the manager, or to your superior, or a person with whom you have a very formal relations, all such messages are called as formal messages. Whereas after parents, your brother, sister, uncle, auntie, or your friends, they all come under the head of informal messages. आता आपण व्हर्च्युअल मेसेजेस ड्राफ्ट केव्हा आणि कसे करायचे आणि कोणत्या सिच्युएशनमध्ये करायचे ते बघू. मोस्ट ऑफन द इनपुट फॉर अ मेसेज कम्स इन द फॉर्म of a telephonic conversation between two people. The virtual conversation conveyed in the conversation is to be converted into a message for a third person. यामध्ये अर्थ असा आहे की दोघांचं टेलिफोनवरचा झालेला संवाद हा त्याचं कन्व्हर्शन आपल्याला एका लिखित संदेशात करायचं असते, विशेषतः एका तिसऱ्या व्यक्तीकरता ज्याच्याकरता तो खऱ्या अर्थाने संदेश दिलेला असतो. Whereas sometimes standard instructions contain the necessary information for the message. Such messages are written on small pieces of papers called memo slip. अशा प्रकारचे जे संदेश असतात ते अत्यंत मोजक्या आणि अतिशय ज्याला म्हणू आपण माहिती किंवा सूचना देणाऱ्याच प्रकारचे ते संदेश असतात. ते छोट्याशा कागदांच्या तुकड्यांवरती सुद्धा लिहिले जातात, त्याला मेमो स्लिप वगैरे म्हणतात. बेसिकली सच मेसेजेस कंटेन द फॉलोविंग. अशा प्रकारचं मेसेज जेव्हा आपण लिहितो त्यात या गोष्टी असणं अपेक्षित आहे, जसं की डेट, टाईम, नेम ऑफ ए पर्सन टू हुम द मेसेज इज डायरेक्टेड, म्हणजे ज्या व्यक्तीसाठी तो संदेश लिहायचा आहे त्याचं नाव लिहिणे अपेक्षित आहे. बॉडी ऑफ द मेसेज म्हणजे नेमका संदेश काय त्याला म्हणायचं बॉडी ऑफ द मेसेज. आणि शेवटी नेम ऑफ द रायटर ऑर द सेंडर. जो कोणी त्या संदेशाचा लिखाण करता आहे त्याने आपलं नाव खाली लिहिणं अपेक्षित आहे. आता काही महत्त्वाचे मुद्दे की लिहित असताना कोणत्या गोष्टी कराव्या आणि कोणत्या करू नये, पॉईंट्स टू रिमेंबरमध्ये दिलेलं आहे, बघूया. While writing the body of the message, the following points have to be kept in mind. पहिला मुद्दा आहे, only the most important details should be written. म्हणजे अन्य पत्रांप्रमाणे आपण प्रस्तावना वगैरे करण्याची मुळीच आवश्यकता नाही. सरळ सरळ आपल्या मूळ मुद्द्याला आणि अत्यंत महत्त्वाच्याच मुद्द्यांच्याबद्दल त्यात समावेश असावा. नो न्यू इन्फॉर्मेशन शुड बी ॲडेड. म्हणजे तुम्हाला दिलेली जी माहिती आहे त्यात आणखी भर टाकून नवीन काहीही लिहायचं नाही. ग्रॅमॅटिकली करेक्ट सेंटेन्सेस शूड बी यूज्ड. हे तर अपेक्षितच आहे की वाईल रायटिंग युअर रायटिंग शूड बी ग्रॅमॅटिकली करेक्ट. त्यानंतर इनडायरेक्ट ऑर रिपोर्टेड स्पीच शूड बी यूज्ड. आपल्या लिखाणामध्ये हा जास्तीत जास्त रिपोर्टेड स्पीचचाच वापर करावा. द मेसेज शूड बी रिटन इन सिम्पल लँग्वेज अँड विदाऊट एनी ॲब्रिव्हिएशन्स. ॲब्रिव्हिएशन्स म्हणजे संक्षिप्त रूप. आपण साध्या भाषेत आणि कुठलेही संक्षिप्त रूप न वापरता आपलं लिखाण करावं. त्यानंतर चेक युअर मेसेज बिफोर यू सबमिट अँड सेंड इट. आता ही प्रॅक्टिस आपल्याला मोबाईलवरती सुद्धा अपेक्षित आहे की आपण बरेचदा लिहिताना काहीतरी शब्दांची स्पेलिंग चुकतात किंवा वाक्यरचना बदलते, तेव्हा पाठवण्यापूर्वी तो मेसेज एकदा नक्की आपण चेक केला पाहिजे आणि त्यानंतरच तो आपण पुढे पाठवला पाहिजे. ते ईमेलच्या बाबतीतसुद्धा लागू पडतं. बी फ्रेंडली अँड पोलाईट. आपल्या भाषेमध्ये मैत्रीपूर्णता आणि विनम्रता अपेक्षित असते. अवॉइड पन, ॲम्बिग्युटी, विटिसिझम, इन शॉर्ट वर्ड्स दॅट वूड क्रिएट कन्फ्युजन ऑर ए केओटिक सिच्युएशन. म्हणजे थोडक्यात गोंधळ होईल अशा प्रकारची कुठलीही वाक्यरचना आपल्या लिखाणामध्ये नसावी. या प्रमुख मुद्द्यांना लक्षात घेऊनच आपण आपलं व्हर्च्युअल मेसेज हा तयार केला पाहिजे. एक उदाहरण पाहूया.
You received a telephone call from your mother's office when she is not at home. You have the following conversation with the speaker, but you have to go for your tuition class. So you leave a message for your mother. Write the message within 50 words using the information given below. Do not add एनी न्यू इन्फॉर्मेशन. आपल्याला परीक्षेमध्ये अशा प्रकारची सूचना येईल की 50 शब्दांमध्ये आपण आपला संदेश लिहावा आणि त्यात अतिरिक्त काहीही ॲड करू नका, असं स्पष्ट संदेश असेल. आता झालेला संवाद अंबुज आणि मिस्टर रस्तोगी. अंबुज सेड हॅलो. मिस्टर रस्तोगी फ्रॉम अदर एंड सेड हॅलो, मे आय स्पीक टू मिस दीक्षित प्लीज. I am Naresh Rastogi from the office. Ambuj said, Mom is not at home right now. Mr. Rastogi said, in that case, can you give her a message? It is urgent. Please tell her that the meeting fixed for tomorrow has been rescheduled. Ask her to check her mail as soon as possible for the details. Please don't forget to inform her. Ambuj said, don't worry, I will tell her as soon as she returns. 14 February 3:30 p.m. It means the discussion or the conversation between Ambuj and Mr. Rastogi happened on 14 February at 3:30 p.m. means in the afternoon 3:30. Now the message which is prepared here, there is only an error that date and time is not mentioned. It should be added therein. Here you can add to the right hand side 14 February 3:30 p.m. So that the person who receives may understand about the time and the date exactly when this message the person received. Now the first word which is in dark bold, it is mom, because this message, virtual short message, is for mother. That's why mom. Now what the important information is, that is only added therein. Mr. Rastogi from the office called up to say that the meeting fixed for tomorrow has been rescheduled. So the son Ambuj has written the only sentence which is important from message point of view. He wants you to check your mail as soon as possible for the details. He said it was urgent. So only 3 sentences to convey the very important message therein. तुम्ही जर या पूर्ण संभाषणाचा अर्थ समजून घेतला असेल तर त्याच्यामध्ये कुठेही अशा प्रकारची अनावश्यक ना त्यांच्यात चर्चा आहे आणि त्यामुळे इथे सुद्धा मेसेज लिहित असताना एकही वाक्य अनावश्यक लिहिलेलं नाही. आणि सर्वात शेवटी त्यांनी अंबुज असं नाव लिहिलेलं आहे. म्हणजे याचा अर्थ हा मेसेज आईकरता तिच्या मुलाने अंबुजने लिहून ठेवलेला आहे. त्याने पण तो का लिहून ठेवला त्याचा अर्थ इथे आपल्याला कळायला हरकत नाही, कारण त्याला पण ट्युशन क्लासला जायचं होतं आणि म्हणून आई जर त्याच्या माघारी आली तर तिला हा महत्त्वाचा मेसेज मिळावा म्हणून त्याने एका कागदावरती तिला दिसेल अशा प्रकारचा लिहून तो मेसेज ठेवलेला आहे. सच ए ड्राफ्ट इज कॉल्ड ॲज ए व्हर्च्युअल मेसेज. होप यू हॅव अंडरस्टूड इट वेल. इफ यू लाईक दिस व्हिडिओ, प्लीज मार्क लाईक, share it with your friends and relatives, and don't forget to subscribe my channel. Here is one more example for you to prepare a short virtual message at home. My suggestion is to go through the text and prepare few more such short virtual messages for your practice. Thank you.